اس زمانے میں ہمارے ایک چھوٹے بھائی مرحوم ہو گئے ہیں جو اب زین العابدین، وہ چیف آف کے افسانوں کا ترجمہ کیا کرتے تھے اور میں تبعات لکھتا تھا۔ ایک دفعہ پتہ نہیں کیا بات ہوئی، ان کے ساتھ کچھ اختلاف ہو گیا ہے یہ ادب کے سلسلے میں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ تبعات تو لکھ لیتے ہو لیکن ترجمہ بہت مشکل ہے، کرو گے تو خون پھوٹنے لگ جاؤ گے۔ وہ ترجمہ کرتے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، کر دیتا ہوں۔ چنانچہ میرا پہلا ترجمہ سومرسیٹ مام کا ایک افسانہ تھا برسات دروین، اس کا ترجمہ کیا۔ تو پتہ تو چلا صاحب کہ واقعی تبعات لکھنا آسان ہے لیکن ترجمہ بہت مشکل ہے۔ ترجمہ کرنا ایسا ہی ہے کہ اپنے کسی کی اولاد کو لے کر آپ اپنی اولاد کی طرح اس کی پرورش کریں اور اس طرح پیش کریں کہ وہ آپ ہی کی معلوم، تب تو ترجمہ کامیاب ہوتا ہے۔ تبعات افسانوں کے لیے میں نے نسیم صاحب کو لکھا، نسیم انفونوی کو، تو میں نے لکھا کہ صاحب افسانوں کا تو ابھی اتنا مارکیٹ نہیں ہے، آپ کوئی اچھا ناول لکھ دیں یا ترجمہ کر دیں تو ہم اس کو چھاپ دیں گے۔ وہ یہ تھی گنج سلیمان، کنگ سولمنس مائنز۔ جب نسیم صاحب نے کہا کوئی اچھا ناول ترجمہ کر، مجھے بہت پسند آیا تھا، تو میں نے اوریجنل ناول کمپلیٹ تلاش کیا، اس کا ترجمہ کیا، نسیم صاحب کو روانہ کر دیا اور انہوں نے چھاپ دیا۔ تب سے صاحب شعر کے منہ کو خون لگ گیا، پھر ترجمہ ہی کرتا رہا۔ میں دوسرا ناول عالم گم گشتہ ترجمہ کیا، وہ چھپا۔ تیسرا ناول جرنی ٹو دی سینٹر آف دی ارتھ کیا، وہ چھپا۔ تو پھر ترجمہ کی طرف ہی مڑ گیا۔ کتابیں میری 3 چھپی ہے، پسند کی گئیں، تو اس سے تو یہ پتہ چلا کہ ایڈونچرس اور تھریلرس یہ اردو میں پسند کیے جاتے ہیں۔ اب تک ایسے تھے نہیں ناول۔ تیرتھ رام فیروز پوری کے تھے، وہ سب ڈیٹیکٹیو تھے، ڈیٹیکٹیو بھی نہیں، جاسوسی تھے، ان کو اپنے کہہ سکتے ہیں، تو وہ چلتے تھے۔ اور یہ میں نے جو ناول جتنے بھی انتخاب کیے وہ سارے کے سارے ایڈونچرس اور تھریلر ہے۔ تو 3 ناول جو میرے چھپے ان سے پتہ چلا کہ یہی پبلک چاہتی ہے۔ اور یہ سب دماغی افیون ہے، آدمی تھکا آتا ہے، نہایا دھویا، بیوی سے جھگڑا ہو گیا، یہ ہوا وہ ہوا، تو ایسی کتاب لے کر بیٹھ جاتا ہے تو اس کا دماغ ڈائیورٹ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ یہ تھریلر وغیرہ اس میں اس طرح سے وہ غرق ہو جاتا ہے کہ حواس گم، قیاس گم، نظر کے آس پاس گم، یہ ہوتا ہے۔ اس کا سومرسیٹ مام کا مون اینڈ سکس پینس، چاند اور چاندی کے نام سے ترجمہ کیا۔ فرینچ رائٹر سی ایف رموز کا ناول ہے وین دا ماؤنٹن فیل، اس کا ترجمہ جوشی محبت کے نام سے کیا۔ اور دستویوسکی کا ناول ہے کرائم اینڈ پنشمنٹ، جگ مشہور ہے وہ، اس کا ترجمہ کیا۔ وہ نہیں چلے، کلاسک نہیں چلے، یہ تو چلتے تھے ایڈوینچرس نہیں۔ تو پتہ چلا کہ صاحب مجھے یہی کرنے ہیں اور وہی کیے میں نے۔ لیکن بڑی آرزو تو یہ تھی کہ ایسے کلاسک ناول زیادہ تر میں کرتا، مثلا وار اینڈ پیس، ہاں، تو وہ ترجمہ کرتا، لا میزریبل ترجمہ کرتا، لیکن وہ ہو نہیں سکے کیونکہ وہ پبلشر کو بھی تو اپنا منافع دیکھنا ہوتا ہے بھائی۔ اچھا سر، آپ کے جتنے بھی ٹرانسلیشن ہیں اس میں آپ نے رائڈر ہیگرٹ کو بہت زیادہ پڑھا اور اس کو وہی بہت چلا، تو اس کے بارے میں آپ بتائیے گا کہ پہلی اس کے ہیگرٹ کی پہلی بک کون سی تھی آپ نے؟ اس کے بیسٹ سیلر جو ہیں وہ عائشہ، ریٹرن آف عائشہ اینڈ عائشہ اور ایلن، ان کے ترجمے میں نے کیے ہیں۔ عائشہ کی واپسی، وہ میرے پاس اس وقت تھا نہیں، اس کا تیسرا حصہ عائشہ اور ایلن وہ بعد میں ملا، اس کا بھی ترجمہ میں نے کر لیا۔ ابھی پتہ چلا ہے کہ اس کا چوتھا حصہ بھی ہے، وہ پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے۔ تو اب تو بھائی عناصر میں اعتدال کہاں، قلم رکھ دیا ہے، وہ ترجمے کرتا نہیں، کچھ لکھا بھی نہیں جاتا۔
85 ईयर्स रनिंग हैं, तो अब क्या होगा। फिर भी कोशिश करता हूँ, लेकिन अब वो बात नहीं रही साहब, पहले जैसी बात नहीं रही। थक जाता हूँ लिखते लिखते। पहले जुर्म, क्राइम एंड पनिशमेंट का तर्जुमा मैंने सारी रात बैठ कर किया, 2 महीने तक जागा हूँ मुसलसल। कुछ ठीक नहीं थी। अब ये मैंने रिव्यू में पढ़ा है कि बिल्कुल ट्रू टू नॉवेल है ये नावल जो ला मिज़रेबल है। वो 1400 पेज का नॉवेल है साहब, और इतने कैरेक्टर हैं उसमें कि आदमी को याद नहीं रहते। और ला मिज़रेबल का तर्जुमा मुझे करना था, लेकिन वो इतना मोटा है। 10 नावलों में से एक ये है, दूसरा है वॉर एंड पीस टॉल्स्टॉय का, तीसरा है, नाम मैं भूल रहा हूँ साहब, याद नहीं रहते। वो भी मोटा नावल है। वो है मेरे पास, पढ़े हैं मैंने अंग्रेजी में, और वाकई तर्जुमे के काबिल हैं। क्या होगा। और जो मेरा नावल इनके अलावा सबसे ज़्यादा चला वो ड्रैक्युला। वो तो सुपर हिट है। वो बहुत चला, तो कई एडिशन निकल गए, अभी फिर छप कर आया यहीं एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस से, और बहुत पसंद किया गया। और ये एक नई तरह का नावल था, हॉरर नावल, उर्दू में तो थे ही नहीं। उर्दू में असल में वो उनका जो ओरिजिनल क्लासिक आपने पहली बार बहुत अच्छा ट्रांसलेट किया था कि लोगों को वो समझ में आ गया। अदरवाइज वो लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये है क्या। हाँ हाँ, उसमें ओरिजिनल जो है उसमें कंफ्यूजन बहुत है। इंडियन लोग और खासतौर पे उर्दू वाले उससे फैमिलियर नहीं है। जी हाँ, बड़े वो हॉरर से प्रेमेड थे नहीं ना। उसको इतना आसान और अब तो दिलचस्प काम अंदाज तो में लिखा। ड्रैक्युला एक मिसाल हो गई है उर्दू में भी। हाँ, कि यूँ है कि साहब तो ड्रैक्युला है, वो तो ये एक मिसाल हो गई है। तो अब मेरी पहचान भी इसी तरह से, अब लोग मुझे तलाश करते हुए आते हैं तो पूछते हैं कि साहब मजहरुल्लाह कल्बी कहाँ रहते हैं, तो कौन से मजहरुल्लाह कल्बी, फिर वो सब बताते हैं। तो अच्छा वो ड्रैक्युला वाले वो रहते हैं। तो अब मुझे डर है कि मैं अलवी से मजहरुल्लाह कल्बी ड्रैक्युला वाला ना बन जाऊं। ये भी एक सरनेम है, यहाँ बॉक्स वाला है, पीसू वाला है, सोनी वाला है, ये बहरों में। तो ये मजहरुल्लाह कल्बी ड्रैक्युला वाला ना हो जाए। कलियाँ निकाला करते थे नसीम साहब, बच्चों का रिसाला। तो उन्होंने कहा साहब इसके लिए भी कुछ लिखिए। तो पहले छोटी छोटी कहानियाँ लिखी जो हमारी नानी हमको सुनाया करती थी, और फिर वो ज़्यादा पसंद की गई। तो फिर मैंने कहा अब नावल लिखना शुरू करें। तो नावल लिखना शुरू किए, तो वही एडवेंचरस थे वो भी, और थ्रिलर, घर का भेदी, सहरा का शैतान, और हाँ, और एक वो था अजीब आदमी या ऐसा कुछ नावल था ये। अब उनमें तो एक भी कॉपी मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। और वो बहुत पसंद किए गए बच्चों में भी, और आसान ज़बान में लिखे थे। 3 जासूस एक नावल था, वो सुराग रसानी का था। और ये सब ज़्यादातर थ्रिलर और एडवेंचरस ही थे। वो शायद 20-25 नावल हैं वो बच्चों के लिए जो लिखे। एक मज़ाहिया भी है, चिचा मुर्गी, वो एक नावल है जो 3 छोटे छोटे हिस्सों में आया, वो मज़ाहिया था। यानी कि एक शख्स का जो एडवेंचरस थे मज़ाही। वो डॉन कोहिटो एक अंग्रेज़ी में नावल है, स्पेनिश, उससे मुतासिर होकर मैंने ये लिखे चिचा मुर्गी के कारनामे। तो वो भी बहुत पसंद किए गए। तो मुझे पता चला कि मैं तो भाई मज़ाहिया भी लिख सकता हूँ। चुनांचे मैंने रेडियो के लिए बहुत से मज़ाहिया ड्रामे लिखे। उसमें 2 बहुत मशहूर हुए, चचा रहीम चाचा और काजी जी, बहुत मशहूर हुए और हर हफ्ते होते थे। और ये अहमदाबाद रेडियो स्टेशन से नशर हुए, और दिल्ली से वो हवा महल, हाँ, उसमें बहुत पसंद किए गए। हाँ, लेकिन वो
उसके अफसानों के फाइल तो है मेरे पास, अगर हुआ तो वो अफसाने मेरे ओरिजिनल हैं, वो कहीं इंतज़ाम हुआ तो छपवा दूंगा। वो भी बहुत लिखे मैंने और पसंद किए गए। मेरा पहला अफसाना था जब तूफान गुजर चुका, पहला अफसाना था, दिल्ली से बम्बई से निकलने वाले पर्चे शाहिद में शाये हुआ था वो। उसके बाद अफसाने लिखता रहा। उस वक्त तर्जुमा की तरफ जहन गया ही नहीं, लिखा ही नहीं, वो अफसाने ही लिखते थे, वही चलते थे। वो मैंने आपको बताया कि नसीम साहब को ख़त लिखा, उन्होंने कहा कोई नावल दें, तो ये कंजे सुलेमान दिया, तो फिर सब अफसाने छूट गए और यही चला। 700 साल से गुजरात में ही हैं हम। हज़रत शाह वजीउद्दीन गुजराती रहमतुल्लाह अलैह के औलाद में से हैं, जो बड़े आलिम फाजिल थे। आपकी लिखी हुई किताबें अभी तक जामा अजहर में चलती हैं, मिस्र में, वहाँ के कोर्स में दाखिल हैं। बड़ा मदरसा था उनका। हम जहाँ पहले रहते थे खानपुर सैयदवाड़ा में रहते थे, वहीं आपका मज़ार है, ज़ियारत गाह बना हुआ है आम व ख़ास के लिए। तो उन्हीं के औलाद में से वली दक्कनी जो उर्दू के पहले शायर थे, वो आप ही के औलाद में से थे। और हम भी, मैं, वारिस अलवी, मोहम्मद अलवी, हम भी इन्हीं की औलाद में से हैं। अब ये एक कमाल बात है कि 500 साल से इस ख़ानदान में कोई न कोई या तो शायर होता आया या नस्र निगार होता आया। हमारे वालिद साहब जमील तखल्लुस करते थे और शायर थे, उन्होंने भी कुछ ड्रामे लिखे जो स्टेज हुए। हमारे दादा साहब अमानुल्लाह अलवी, वो भी शायर थे, मिस्किन तखल्लुस करते थे। हज़रत दाग दहलवी के हम असर थे। और आपकी गज़लें हैं, लखनऊ से एक पर्चा निकला करता था बहुत मशहूर, पयाम यार, उसमें दाग की गज़लें छपती थी और इनकी भी गज़लें छपती थी। उसकी एक ट्रेडिशन थी कि एक माहनामा था, शायद माहाना, एक हर महीने एक मिसरा या एक शेर दे देते थे कि साहब इस पे शेर कहिए, तो उसमें ये छपते तो उस पर शेर कहते थे। और तरही मिसरा जिसको कहते हैं, वो तरही मिसरे पे लिखते थे। दाग भी छपते थे उसमें और हमारे दादा साहब भी उसमें छपते थे। तो मतलब ये कि 100 पुश्त से पेशे आबा से तगरी वाला मामला है। वली दक्कनी हमारे ख़ानदान में से थे, शम्स वली अल्लाह, वली दक्कनी के नाम से न वो साबित हो चुका है। तो गुजरात के थे, तालीम उन्होंने दक्कन में पाई थी, इसलिए दक्कन वाले उनको वली दक्कन कहते हैं। लेकिन अब वो साबित हो चुका है कि वली गुजराती थे, उनका मज़ार भी यहीं है गुजरात में। लेकिन वो अभी 1102 में जो फसादात हुए, उसमें उनके मज़ार को बिल्कुल साफ़ कर दिया और वहाँ सड़क बन गई उसके ऊपर, उसका कोई नामो निशान नहीं है। वरना ये था कि कहीं से कोई भी अदीब आए या शायर आए तो वो हमसे पहले ये कहता था कि साहब वली के मज़ार पर ले जाइए, तो हम वहाँ ले जाते थे। अब वो उसका नामो निशान तक नहीं रहा। हमारे यहाँ की म्यूनसिपालिटी, इस सड़कें आप देख रहे हैं कि सड़क आगे की बहुत ख़राब है, तो उसको रिपेयर करने में बरसों लगा देते हैं। लेकिन वली दक्कनी के मज़ार को जिस दिन शहीद किया, उसी दिन रातों रात वहाँ सड़क बन गई। ये कमाल है हमारे यहाँ की म्यूनसिपालिटी का, ये हुआ। अब उनका नामो निशान नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि कहाँ था वो, क्या है। जो एक यादगार चीज़ थी हमारे अहमदाबाद की, वो अब मिट गई। तो वो उर्दू के पहले शायर थे, पहले साहिब दीवान थे, उनका दीवान दिल्ली से छपा था, ये था। अब तो वो रहा नहीं, ये है। और वो जैसे जैसे ये ट्रेन अभी तो बहुत बदल गई, जदीदियत आई, ये आया वो आया, लेकिन हमने जदीदियत में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वो कुछ अफसाने समझ में ही नहीं आते थे, इतने सररियलिस्टिक होते थे वो कि किसी की समझ में नहीं आते, इसलिए वो ज़्यादा जदीदियत चली नहीं, वो ख़त्म हो गई अपने आप, अपनी मौत में। फिर हाँ, फिर वही दौर आ गया, सबकी समझ में आने वाले अफसाने लिखने, जिसमें सोशल होते हैं, ये होते हैं, इस्लाही होते हैं,
انقلابی ہوتے ہیں. یہ افسانے ابھی بھی لکھے جاتے ہیں. تو زمانے کے ساتھ رائٹر کو بدلنا پڑتا ہے، یہ ہوتا ہے. ابھی یار کتابیں شروع سے ہی پڑھتا آیا ہوں، افسانے یہ وہ، اور اسی لیے پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں کہ میں زبان بہت اچھی لکھتا ہوں، اردو کی بہت اچھی اردو زبان لکھتا ہوں. اور بڑے بڑے رائٹر جیسے باقر مہدی ہیں، یوسف حسن خان ہیں، رشید حسن خان ہیں، جو بڑے کریٹک ہیں، وہ جب بھی آئے تھے یہاں کے سب ہمیں الوی صاحب سے ملنا ہے، مظہر الحق الوی سے ملنا ہے. تو وارث بڑا حیرت کرتا تھا کہ یار وہ کیا لکھتا ہے کہ تم لوگوں کو اتنا پسند آتا ہے اور اس کو دیکھ رہے ہو، ایڈونچرس اور تھریلرس اور یہی لکھتا ہے اور آپ بڑے نقاد یہ وہ. تو کہ نہیں صاحب، اس کی جو زبان ہے اس میں جو شیرینی ہے وہ کسی کی رائٹنگ میں نہیں ہے. تو مجھے بھی حیرت ہوئی، میں تو یہی سمجھتا تھا کہ صاحب میری یہ جو ناول ہے اس کا ادب میں تو کوئی درجہ ہے نہیں. حالانکہ ترجمے کی اہمیت کو سبھی نے تسلیم کیا ہے، ہر رائٹر نے، ہر تحریک نے تسلیم کیا ہے کہ صاحب اس کے بغیر ہی نہیں دوسرے ملک کی تہذیب سے ہم واقف ہوتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. لیکن بیچارے مترجم تو کسی نے ہے. جو میں ٹرانسلیٹ جتنے بھی کیے ہیں ان کا ادب میں کاؤنٹ ہونا چاہیے. جی ہاں، کیونکہ یہ مجھے اب پتہ چلا ہے صاحب کہ میرے ناول بڑے بڑے رائٹر پڑھتے ہیں. مجروح سلطان پوری تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. جب بھی احمد آباد آتا تھا الوی کون سا ناول آیا یہ، اس کے بعد جو ناول نہیں تو میرے گھر آ کر اٹھا کر لے جاتے تھے. وہ سب نے ایک جعفری نے نہیں اہمیت دی، خیر ٹھیک ہے، وہ تو بڑے ترقی پسندوں کے گرو ہی تھے. باقی مجروح ہے، زوئے انصاری ہے، یہ لوگ تو ہمارے خاص دوستوں میں ہیں اور بہت پڑھا ہے انہوں نے مجھے. ابھی جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ لڑکپن سے پڑھا آپ نے جوانی سے، ایسے بھی دہلی بھی میں یہ گیا تھا ایوارڈ لینے، تو اتنے لوگ مجھ سے ملاقات کرنے کے صاحب ہم نے آپ کو بہت پڑھا ہے. اور اس میں بڑے بڑے رائٹر بھی تھے اس زمانے کے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی صاحب کہ کمال ہے. قومی کونسل میں بھی ہم کو بلایا گیا، وہاں بھی بڑی عزت افزائی کی گئی. جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بلایا گیا، وہاں چھوٹا سا جلسہ ہوا، اس میں ہماری عزت افزائی. مجھے تو بڑی حیرت اب ہوئی کہ میں بھائی یہ لوگ بھی مجھے پڑھتے ہیں. یہ تو میں تو سمجھتا تھا کہ صاحب یہ جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں جو ٹھیلے چلاتے ہیں، تاجر ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ تھکے آ رہے آتے ہوں گے تو وہ پڑھتے ہوں گے میرے ناول. بہت مخلص تھے اور جن کو کہتے ہیں ویل وشر، کسی سے یعنی کم پتہ نہیں ہو تو ویسے، لیکن نقاد بھی بہت اچھے تھے. ان کے جو وہ ہوتے تھے نیا ورق کے اندر ان کے ایڈیٹوریل مارکے کے ہوتے تھے صاحب، زبردست. اور سب سے بڑی بات یہ کہ بے دھڑک تھے، کسی کا انہوں نے یہ نہیں رکھا کہ نہیں صاحب یہ ایسا ہے تو اس کی تھوڑی تعریف کر لو تو مجھے فائدہ ہو جائے گا، یہ ہے ایسا، یہ کر لو تو یہ ہو. وہ ان میں کبھی کوئی بات نہیں تھی ایسی. بے دھڑک جو سمجھتے تھے وہ لکھ دیتے تھے، جو جانتے تھے وہ کہہ دیتے تھے، کسی کی پرواہ انہوں نے نہیں کی. اور بڑے مخلص آدمی تھے، بہت دوست نواز آدمی تھے. اور ان کی باتیں تو بڑی دلچسپ ہوتی تھیں صاحب، وہ تو ہے ہی، بہت دلچسپ باتیں ہوتی تھیں. ایک دفعہ احمد آباد آئے، دوسری دفعہ ان کے آنے کے ارمان تھے اور مجھے بھی ان سے دوسری دفعہ ملنے کے ارمان تھے، لیکن وہ پورے نہیں ہوئے. افسوس، کہہ رہے تھے کہ میں پھر آؤں گا لیکن نہیں آ سکتی. موت کسی کو موقع ہی نہیں دیتی، کیا کیا جائے. سر آپ نے کچھ جیمز ہیڈلے چیس کے بھی ٹرانسلیشنز کیے ہیں؟ ہاں، یہ دو کیے ہیں، دو. ایک صحرا، شہر میں صحرا کے نام سے شائع ہوا ہے، اور ایک تو یہی ہے، یہ گناہ آدم. گناہ آدم چیس کا ہے؟ چیس کا ہے یہ. اچھا. تو اس کا اردو ریڈرز سے کیا رسپانس ملا تھا؟ آپ نے بہت کم کیا. بس دو ہی کیے ہیں، دو. حالانکہ یہ بھی اچھا رسپانس اچھا تھا. ہاں، پاپولر بہت ہے اور بہت اچھا تھا اور اچھا رائٹر تھا، اس میں کوئی شک. اچھا رائٹر، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے امپریس نہیں کیا کوئی زیادہ. لوگ ہوم سے البتہ مجھے کرنے تھے،
लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि नहीं कर सका। नसीम साहब ने तो कहा था कि हाँ आप कीजिए, भले तीरथ साहब ने किए हैं, आप भी कीजिए। आह मिस्टर सो एंड सो अंग्रेजी में आह यानी अपने यहाँ यानी खुशी का है, वहाँ खुशी का है। ये आह मिस्टर, वो उसका आह का आई तर्जुमा करते थे अपने यहाँ। अरे अरे तुम हो, अच्छा आह इट इज यू, तो वो आह तुम हो, वो मतलब बदल जाता है। तो सर अपने आप भाइयों के ताल्लुक से कुछ कहना चाहेंगे? वारिस साहब और मोहम्मद अली शायर हैं, वो नक्काद हैं हमारे। ये अच्छा ही हुआ भाई कि एक नक्काद है, एक शायर है और एक अफसाना निगार, और ये तो हम तीनों में झगड़े हो जाते। अगर तीनों अफसाना निगार होते, तीनों शायर होते या तीनों नक्काद होते तो मुआसिरा और चश्मक तो लाजमी थी, वो हो जाती। पर हम मामूरे चिचेरे भाई हैं, वारिस और मैं और मोहम्मद अलवी और मैं, और बचपन के साथी साहब। लोग लंगोटिए होते, हम तो नंगड़िए साथी थे, यानी जब से नंगे फिरते थे सबके दोस्त हैं, साथी हैं। और हम में कभी झगड़े नहीं हुए किसी बात पर भी, किसी बात पर झगड़े। तो आप जो ट्रांसलेशन करते हैं तो उस ताल्लुक से उन लोगों के क्या रिएक्शन है? मतलब कैसा, कभी कुछ बात करते हैं? हाँ नहीं, वो बस बहुत अच्छे तर्जुमा करता है, बहुत अच्छे करता है। मोहम्मद अलवी ने मेरे बहुत नावल पढ़े, सभी पढ़े तकरीबन। वारिस ने नहीं पढ़े, उसका मैदान ही अलग था। तो उसको हैरत होती थी कि यार ये सब अहमदाबाद आते हैं तो तेरे से मिलना क्यों चाहते हैं, आते मेरे पास में पूछते हैं मजहर कहाँ है, ये साला क्यों होता है। तो बम्बई भी गए थे तो क्या नाम है उनका, वो वारिस से मिलने गए, ब्लीज के एडिटर जो थे, अयूबी साहब नहीं, एक हारून रशीद थे। हाँ हारून रशीद, तो हमारे बड़े आशिकों में से थे। तो वो गए, अरे ये तो आप तो वारिस अलवी हैं। तो क्या क्यों, तो हम तो मजहर अलवी से मिलने आए थे।